ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਇ ਪਠਾਇਆ, ਚਰਨ ਧੋਇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ। ਚਰਨਾਮਤ ਸਿਖਾ ਪਿਲਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ। ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ। ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਰਮ ਕਾ। ਪੈਰਾਂ ਉਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਰੱਬ ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ।
ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਰੱਬ ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਲ ਜੁਗ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ,
सत्कार गुरु स्वरूप गुरु सवारी साध संगत जी जितने आप गुरु चरणों के विच पहुँचे हो बहुत बड़े भागां वाले हो। गुरु महाराज ने महान बख्शां कीतियां। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराजियां दे जो कतक दी पूर्णमाशी नूं अज दे दिन मानो कि सारे जग दे विच जिथे भी कोई नानक नाम लियो बैठा है गुरु महाराज दे 550 साल अवतार दिहाड़े नूं मनाउंदियां होइयां बहुत ही सरदा भाव दे नाल मनाया जा रहा है। गुरु पातशाह ने कृपा कीती आपां नूं भी ये खुशियां दी भाव के ये खुशियां दे घड़े आपां ने बख्शिश कीतियां ने। कई रोज तो पहला श्री सुखमणी साहिब जी दे पाठ निरंतर लड़ी चलती रही। 23 दिन मानो कि 21 दिन दी 6 दिन तो तुरकी बाणी आई। तिन सगले चिंत मटाई दे श्री अखंड पाठ प्रारंभ सन जिन्हां दे हुण ही 2 अखंड पाठ साहिबां दे भोग पाए ने। आप जियां ने इलाही रबी बाणी सरवण करके अपने समय ते सवासां नूं सफल बनाउणा कीता। सवेरे समूह नगर दे विच प्रभात फेरी दे रूप दे विच गुरु महाराज ने सारे नगर दे विच चरण पा के पवित्रता बख्शिश कीती। सारियां ते नदर भरी मेहर ते हुण खंड पाठां दे भोगां तो उपरंत गुरु चरणां दे विच कल जुगमय कीर्तन प्रधानां गुरमुख जपिया लाए ध्यानां दे महावाकां दे नाल प्रारंभ है। अपनियां मनोबिरतियां काकर करदे सारे गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु महाराज बाणी विच फरमान करदे ने सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। गुरु महाराज कहते सारे ही जुगां दे विच सारे ही थावां ते सारे देशां विदेशां दे विच ये नहीं कोई अपना कला ही देश है भी अपना कला ही पंजाब है आपां इत्थे मनाउणे आ। नहीं सारे खंडा ब्रह्मंडां दे विच गुरु नानक दे नाम दी जय जयकार हो रही है। जिहड़ी अपनी मानो कि सालां बधियां दी अरदास आ रही सी भी जिहड़े गुरु घरां तो तेरे पंथ नूं विछोड़िया गया वो भी गुरु पातशाह ने देखो अरदासां प्रवान हो गईयां ना। अरदासां प्रवान हो गईयां वो भी रास्ते खुलने शुरू हो गए। वो भी रास्ते खुलने हो गए। अरदास बेनती विच एडी ताकत है। जेड़े इन्नियां वड्डियां हद्दां बंदियां बणियां सीगियां वो भी गुरु कृपा दे नाल खुलनियां शुरू हो गईयां। कोई समा ऐसा आवेगा मानो कि सारे कीते ही गुरु नानक नाम दी चढ़दी कला होवेगी। गुरु महाराज ने धरती दे उत्ते आके कोई अपनी पूजा नहीं कराई कोई अपना नाम नहीं जपाया कोई अपना मिशन अगे नहीं रखिया। नहीं सारी दुनिया दे विच सतगुरु पातशाह ने होका दे दिता बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब ढंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम। जिन्हें भी शास्त्र आदक ने सारे पढ़ के फरोल के देखे है सारियां दे विच ये इको एक अकाल पुरख वाहिगुरू दा जिहड़ा नाम है यही जीव दा भला करूगा। यही पापा आदकां तो रोक के अपने मन नूं रब नाल जोड़ना करू। होर कोई दुनिया दे आ समय दे विच होर कोई ऐसा कर्म कांड नहीं है जिहदे करके अपना मन अपने काबू आ जाए। एको एक है बस परमेश्वर का नाम। इसी करके गुरु महाराज ने सारे जगत जलंदे नूं
ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰਨ ਧੋਏ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੁ ਰੀਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਬਸ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਜਪ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊ, ਖੱਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਸੂਦਰ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਿਮਦਾ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਿਮਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਉੱਚਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪ੍ਰਮੁਖਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 36 ਯੁੱਗ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 9 ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਵਸਾਣੀਆਂ ਪੂਜਣ ਦੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ,
फिर नहीं गल बननी। कलयुग बाबे तारिया, सत ना पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारन गुरु नानक आया। ये कलयुग दे तारन वास्ते नहीं, ऐसी कोई होर शक्ति नहीं सी दुनिया दे विच। ਜਿਹੜੇ आम रोटियां खाण वाले डंग टपाउण वाले सी, ਉਹਦਾ जो कलयुग ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਪਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। नाम वाला मंत्र जपा के बाबे तारी सारी दुनिया। नाम वाला मंत्र जपा के बाबे तारी सारी दुनिया। नाम वाला मंत्र जपा के बाबे तारी सारी दुनिया। बाबे तारी जी 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 सारी दुनिया। नाम वाला मंत्र जपा के बाबे तारी सारी दुनिया। नाम वाला मंत्र जपा के बाबे तारी सारी दुनिया। बाबे तारी सारी दुनिया।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਬਾਬੇ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤ ਨਾ ਪੜ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪਿਰਥਮੀ 9 ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ 9 ਖੰਡ ਪਿਰਥਮੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਲੁਕਾਈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਐਸਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਬਾਬੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਮੇਰ ਪਰ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਮੇਰ ਪਰ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ, ਸਿੱਧ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਆਈ 84 ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਆਦ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਵਰਤਾਈ। 84 ਸਿੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਦਿਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਆਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਕਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਆਦਿਕ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸਖਤ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਲਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ, ਭਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਸੁਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਦਿਓ ਬਤਾਈ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ, ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਗਤ ਪਾਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ, ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਤ ਪਾਈ, ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਊਚ ਘਰ ਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ,
थोड़ी तुहाडे कोल सकती की आ गई, तुसीं अपने प्रभ बन के बह गए, ये थोड़ा। सतगुरु महाराज कहते जे कुछ आपां नूं मिलिया ना, कोई दात मिली, कोई आपां नूं ओहदा मिलिया, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ नहीं करना चाहिए, ਮਾਣ नहीं करना चाहिए। मेरे कोल आ है, मेरे कोल ओ आ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਆਵੈ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਾਸੇ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਵਕ ਵਕੇ ਕੰਮ ਨ ਆਵੈ ਪੱਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਪੱਤੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ 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 ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ। ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ। ਉੱਚਾ
हो के मान ना करी। ऊंचा हो के मान ना करी। सिमल रुख सराए अत दे रेंगे अत मोत। होए जे आवे आस कर जाए नरासे केत। गुरु महाराज कहते सिमल रुख बड़ा उच्चा हुंदा है। पंछी विचारे आस करके आउंदे भी चलो फल खाने आ, पर आके देखते ने मूँह लाउंदे ने तां कुछ बात नहीं, निराश हो के मुड़ जाते ने। इसी तरह के तुहाडा लिबास दे के दुनिया आउंदी है, पर तुहाडे कोलों चीज़ है ही नहीं गी। सतगुरु पातशाह ने पुछदे तेरा नाम की है? बाबा आखे नानक नाम जपै गत पाई। नी सदाए ऊच घर। जे अपने आप को कहे मैं तो कुछ है नहीं गा। गुरु पातशाह की बाणी पढ़ के देखो कितना निम्रता दी लहर है। अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की नानक दास यह सुख मांगे मोह को कर। ऊंचा गल तो किते है ही नहीं गा, मैं तो किते है ही नहीं गा। जब लग मेरी मेरी करा तब ला काज एक नहीं सरै। जब लग मेरी मेरी मिट जाए। जदों मेरी मेरी है फिर तो कुछ भी नहीं गा। इसी करके पातशाह ने 13 तोलियां भी सब कुछ परमात्मा का ही है। हुण जद ये गल्लां सुनिया सिद्धां ने, सिद्धां दे मन विच ख्याल तो आ गया भी कोई आम चीज़ नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई रब तो धुरों बख्शिया होया है। उस वेले सिद्ध पुछदे है, सिद्ध पुछन नानका मात रोक विच क्या वरतारा। सब सिद्धि बुझिया कल तारन नानक अवतारा। मन विच पता भी लग गया भी जिहड़ा है नानक दा नाम है ना, ये पहला भविखत पुराण विच लिखिया होया है भी जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरू आ ना, वो नानक दे नाम ते रूप दे विच दुनिया ते आवेगा, दुनिया ते आवेगा। उस वेले जदों गुरु पातशाह ने बचन विलास हो रहे ने, उस वेले पुछदे कहंदे नानक तू दुनिया तो आया है। क्योंकि जिहड़े सिद्ध सी ना, जदों पता लगे इन्हां नूं भी हुण काल सुगने आ जाना है, उस वेले कहंदे अपनियां तड़ियां तपियां चक के ना पहाड़ों चढ़ गए। ये नहीं सोचिया भी दुनिया का की बनूगा, दुनिया का कौन भला करूगा, कौन भला करूगा। उस वेले पुछदे ने कहंदे नानक दुनिया के उत्ते लोग की बसदे बेचारे उन्हां दा। उस वेले गुरु पातशाह जी फरमान करदे, बाबा आखै नाथ जी सा चंद्रमा अंधियारा, जेड़ा सच है वो तो चंद वांगू है, जेड़ा भाव के झूठ है वो बिल्कुल कहंदे अंधेरे वांगू है। सा चंद्रमा कोड़ अंधियारा, कहंदे दुनिया दे विच कहंदे कूड़ अमावस वरतिया हों भालन चढ़िया संसारा। दुनिया दे विच कूड़ दा ही बोलबाला हो गया। मानो कि किसी का कोई विश्वास नहीं है, सब बेविश्वासी वाले लोग परमेश्वर के नाम तो दूर झूठ नूं बोलण वाले दुनिया दे विच वध गए।
ਦਗੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਵੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲਹਿ ਗਏ, ਅਬ ਕਿ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੋਤੀ ਹੋਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਵਾਰਾ, ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਸਾਰੇ ਦੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਈ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕੂੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਜੀ 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 ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਥਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਥਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਸਿਆ, ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ।
पाप ग्रसी प्रथमी। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਗਰਸ ਲਿਆ। ਧੌਲ ਖੜਾ ਤਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਲੁਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕੌਣ? ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਪ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਛਪ ਪਰਬਤੀ। ਜਗਤਰ ਕੋ ਕੌਣ ਪਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਣ ਆਣ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
इस करके सिद्धन पातशाह कहते हैं, कहते पाप ग्रसी प्रथमे तौल खड़ा धर हेठ पुकारे, सिद्ध सा बैठे परबती जगत कौन जगतर को पार उतारे। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੇਧ ਦਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਤੂਰਾ ਪੀਣਾ, ਭੰਗਾਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਇਨ ਸਾਰਾ, ਨਿਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮਾਰ ਲਈ ਬਸ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਆ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਫਿਰਕੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗ ਛੜਦੇ ਬਾਲਦੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਛੜਦੇ ਬਾਲਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਸੜਦੇ ਵੜਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜਗ ਸੜਦੇ ਵੜਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, 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 ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਰੱਖ
रख लो नाम के, रख लो नाम जपा के, रख लो नाम जपा के, गुरु जी रख लो नाम जपा के। झड़दे वड़दे नो गुरु जी रख लो नाम जपा के, जग सड़दे वड़दे नो गुरु जी रख लो नाम जपा के। गुरु जी रख लो नाम जपा के। रख लो नाम इस करके गुरु तो बिना समझ नहीं पैंदी। गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना। गुरु कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, आगन कटे सब तेरे। नैन वैन गुरु गुरु करो, गुरु सत कव नल कहे। जिन्हों गुरु ना देखियो नहो कियो, ते अकी आत्म संसार में। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਉ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਵਾ ਇਹ ਬਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਫਣੀ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਲੈ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਨ ਚਾਰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਇਹ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਆਦਿਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ
ਵੱਡੀ ਐ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕਦੇ। ਵੱਡੀ ਐ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ। ਬਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੀ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ। 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 ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ। ਵੱਡੀ ਐ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ। ਸਿੰਘ ਮੁੱਕੇ ਬਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਝੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।
जिन्नी घालना गुरु पातशाह ने जगत लंदे लई धारकत घाली है ना, किसी ने निकाली। 4 उदासियां कीतियां गुरु पातशाह ने, सौं के नहीं देखिया कदे राम नाल सौं के नहीं देखिया किते, मानो कि किते खाण नूं मिल गया किते ना मिल गया। 4 उदासियां करके घर घर दे विच परमेश्वर वाहिगुरू दे नाम दा होका दे दिता। पर अपने मंद किस्मत है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ नहीं जुड़ते, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ नहीं ਜਪਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਾਏ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੇ ਆਉਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੇ ਜੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੇ ਜੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੇ ਜੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੇ ਜੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਰੋਸੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਭੋਗ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਗਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।